वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी प्रतख जोत गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन गोद विच श्रद्धा ते भावना दे नाल आप जी जुड़ बैठे हो। वडभागड़ा दिहाड़ा साल दे अखीरले महीने फगण दी संग्राम दा है। आओ जिन्ना भी समा प्राप्त हो रहा है सतगुरां दी पावन विचार नाल जुड़िए। सतगुरां दी पावन महिमा दे विच आप जी ने सरवण कीता सी। जिथे गुरु नानक साहिब महाराज मोदी खाने की कृत कर रहे हैं, एक पासे उन्हां दी महिमा दा जाल फैले है ते कुछ लोग ऐसे भी ने उन्हां दी निंदिया ते जिन्हां लक बन्निया होया। हुण जदों सिफतां सतगुरां दे पिंड रायभोई दी तलवड्डी पहुंचियां, पुत्र दी कमाई बारे सुन के पिता नूं खुशी बहुत हुई। मेहता कालू जी चाहते ने लोग एवें किते गल्लां ही ते नहीं करते, जाके वेखा ते सही पुत कुछ कमाउंदा भी है। राय बुलार जी नूं दसण आए ने तैयार होके कहंदे मैं चलिया सुल्तानपुर लोधी। सुनिया नानक जी ने बहुत वड्डी हट खोली हुई। राय बुलार हस के कहंदे वैसे तो जाना नहीं चाहिए तुहानूं, पर जे चले हो वेखियो किते कोई कौड़ा बोल ही ना बोल दिओ। मेरे वालों सिर ते हाथ रखियो, प्यार बख्शियो। जिवें जाओगे मान सन्मान नाल उदां ही वापस आ जिओ। वेखियो किते कलेश कर बैठो। पिता कहंदे ना ना भुल जाओ, जब ओनूं काम कार करना आ गया तो फिर कलेश कर। मैं सिर्फ मिल के आना है। घरे आए ने जो वस्तुआं धी दे घर लैके जानियां ने सब कुछ इकट्ठा किया। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण किया। आओ कुछ समा मन बिरतियां नूं गुरु चरनां विच जोड़िए। पाओ प्रेम दी सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। हों सुल्तानपुरे सुडले बन आइस देहो करो गवना। सतगुरां दे पिता कल्याण चंद राय बुलार जी तो आग्या लैन आए सी। कहंदे मैनूं आग्या दिओ मैं अपने पुत नूं मिल आवां। जाना की करना है? खबरसार लैण लई, सुख संद लैण वास्ते। सुनिया पुत दा कारोबार बहुत वड्डा है। राय बुलार जी बड़े खुश होए। कहंदे कारोबार जिन्ना मर्जी वड्डा होवे, मेहता कल्याण चंद जिद्दण तुहाडे विच निमरत आ गई ना, बेड़ा पार ही उदों लगना। उन्हां कोलों कुछ पदार्थ लैके प्यार लैके पिता जी घर आए ने। तैयारी की है जाण दी, खुशी बहुत है क्योंकि जिन्हां नूं सारी जिंदगी का हिस्सा यही सुनन नूं मिलिया है, वेखण नूं मिलिया भी पुत कुछ नहीं करता। अज बड़ी बेबाकी नाल लोग कहिंदे आ तुहाडा पुत बहुत वड्डा कामकार करदा है, बड़ी वड्डी कृत है। ते पिता जी नूं ते नींद नहीं रात नूं आउंदी।
ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਰਾਏ ਕਹੇ ਹਿਤ ਸੋ ਮਿਲੀਏ, ਨਾ ਕਬੋਲ ਭਨੇ ਮੁਖ ਤੋ ਗਵਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਮੰਗਲੇ ਬੋਲ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੇ ਆਏ, ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੋਹ ਦਿਸਤੀ ਸਿਰ ਪੈ ਕਰ ਫੀਰਹੁ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਕੰਠ ਕਰੋ ਲਵਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਗਲਵਕੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਰੋਨਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੰਦਨ ਕੀਨਾ, ਮੁਕੰਦ ਪਿਤਾ ਪੁਨ ਗਾ ਭਵਨਾ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਾਅ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹ ਪੁੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊ ਹੋਵੇ। ਮਾਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੂਆਂ ਭਰ, ਤਾਤ ਕੋ ਮੋਹ ਹਿਰਦੈ ਮੇ ਕਨੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਾ ਮਸਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆਵੇ। ਕਾਲੂ ਤਵੇ ਮਦਰਾਨਾ ਲੈ, ਸਕਟਾ ਸੁਰਵਾਈ ਕੇ ਬੈਲਣ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੋ ਦੋ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗੱਡੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਡਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਗੱਡੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਗੱਡਾ ਠੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਟਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚੀਓ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਥਾਂ ਆਉਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੋ ਛੋਰ ਸਬੈ ਕਰਮ ਸੋ, ਪੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸੁਤ ਆਪਨ ਹੀਰਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ। ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦੇ ਘਰ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖੁਸ਼ਾ ਲਾਓ ਉਹਦੀ ਖਾਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਇਹੋ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕੜੀ ਬੱਟੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡਾ ਖੜਾਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਦੁਕਾਨ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਹਲੜ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਚਰਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੱਡਾ ਖੜਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਵਾਹ ਪੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤੇਰਾ ਏ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਤਰੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੱਡਾ ਖੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਡ ਕੀਓ ਸਕਟਾ ਤੇ ਥਾਨ, ਤਰੇ ਉਤਰਿਓ ਔਰ ਮੋਹ ਬਧੇਰਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡਾ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਡਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਨੇ ਦੋਨੇ ਬੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬੈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੱਗੇ ਬੈਲ ਖੜੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਵਕ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਲੱਖ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪਿਓ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਰੋਜ਼ ਟੇਕ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਲਈ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲੋ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਉੱਠ ਪਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰਦੇ। ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਬਣਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਗੇ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਵੇਲ ਵਧੇ ਤੇਰੀ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚਲਿਆ ਏ। ਪੰਕਜ ਨੈਣ ਬਿਲੋਕ ਪਿਤਾ ਦਿਸ਼, ਤੂਰਨ ਢਾਇ ਕੇ ਕੀਨ ਪ੍ਰਣਾਮਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਚ। ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਵਧਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤਾਸੀਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੋਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ? ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਕੰਮਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੋ ਉਠਾਏ ਲਿਓ ਭੁਜ ਕੋ ਗਹਿ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਭਲੇ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਐਵੇਂ ਟਿਚਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਸੋਚਿਆ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰ ਦੇਈ ਜਾਏ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਪੁਨ ਬੰਧਨ ਜਾਏ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨ ਪੂਰਨ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਾਲਿਆ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਖੜੇ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ। ਚੁੱਪੀ ਚੰਗਾ ਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਛਾੜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਅਫੀਸਰ ਬੌਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਾਲਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਬੂਝ ਕੇ ਛੇਮ ਸਰੀਰ ਕੀਤਾ ਸਿਨ, ਬੈਸਿਓ ਪਰਿਅੰਕ ਪਹਿਲੇ ਅਬਰਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਪੁੱਛੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਲੰਘਾ ਡਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਪੀਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣੇ, ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹ ਸਮਾਨ ਪਾਣ ਲੱਗ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਖੋਲ ਲਏ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰੋ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀਏ। ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਆਪ ਟੂਆ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਡਿੱਗਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੰਪ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਊ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰੂਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਨਕਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦਾਦੀ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਰਦੀ ਬਾਪੂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਲਿਖੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਫਤਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੱਤ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਚਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਠਾ ਚੜ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਟਣਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਕੰਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਪਲੋਸਤ ਮਾਥ, ਅਨਾਥਨ ਨਾਥ ਕੋ ਅੰਕ ਬਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾਲ ਪਲਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਪਲੋਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਪਲੋਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲੋਸਾ ਪਲਾਸੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀ। ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਲ ਭਇਓ ਬੋ ਕਾਲ ਵਿਖੈ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਈ ਕੀ ਜੈ ਉਪਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੀਨ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਪਰਸੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਸਰਾਮ ਕੱਲਾ, ਪਰਸੇ ਤੋਂ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਪਰਸਰਾਮ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰੇ? ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, 4 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸੂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਆਪਣਾ ਓਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਚੋਖੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਦਵ ਸੀਖ ਹੀ ਦੇਖ ਨਿਖਦਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਨ ਸਪੂਤ ਰਹਿਓ ਹਰ ਖਾਈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਰਪਾ ਚੱਕੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਏਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਵੈ ਘਟ ਕਾ ਜਬ ਬੀਤ ਗਈ, ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬਾਨੀ ਆਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 48 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, 47 ਮਿੰਟ 2 ਘੜੀਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੀ, ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਕਾਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਝੰਬ ਘੜ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਜਾਗੂ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ, ਥੋੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਹੁ ਕਾਲ ਭਇਓ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੀਨੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਮਾਇਆ ਤਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਸੁਣ ਪੰਕਜ ਲੋਚਨ ਬੈਨ ਪਨੇ, ਬਹੁਆਨ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਇਹ ਥਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਆਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਸੂਟ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆਉਣੇ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ, ਸੱਚੀ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਹਾਥ ਮੈਂ ਹਾਥ ਕਰ ਥਿਰਥਾ, ਉਤੇ ਆਵਤ ਹੈ ਇਤ ਕੋ ਚਲ ਜਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਵਰਗੀ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੋਢੇ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ।
ਵੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਆਈ ਚਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਚਲਾਈ ਮਤਲਬ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ 10,000 ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 10,000 ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਥੋੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕੰਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ। ਬਾਪੂ ਕਾਹਦਾ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਭੁੱਜੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਏਕ ਬਿਰਟਾ ਕਾ ਸੰਚ ਕਰੀ ਨਹਿ, ਆਮਦਿਓ ਖਰਚੀ ਸਮਤਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ 100-200 ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਚੱਲ 1000 ਨਹੀਂ 100 ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਡੀ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚੂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਹੋਣੀ। ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ, ਘੜੀਆਂ, ਸਮਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦਮਈ। ਜਦ ਵੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੌਸਮ, ਰੁੱਤਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਲਈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਪਾਰ ਜਨਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਈ ਬਸੰਤ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ, ਠੰਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਗੁਣ। ਫਲ ਗੁਣ ਫੱਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਆ ਨਾ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਅੰਤ ਖੁਲਵਾਏ। ਜੋ ਬੀਜ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਮਾਇਆ ਕਰ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾ, ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਪਾਰਜਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੱਜਣ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ।
ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲਓ, ਚੁੰਬਕ ਲਓ, ਰੇਤੇ 'ਚ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਤਾ, ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ? ਚੇਲਾ ਬਾਲਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਇਆ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿਤ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬਲੇ, ਝੱਗ, ਫੇਨ, ਬੁਲਬਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਝੱਗ ਆਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੇਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਕਲੇਜੇ ਕੱਢ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਏਕ ਸਵਾਈ ਨਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਜਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲ ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਵਾਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਹਿ ਚਹਿ ਵੇਖੋ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨ ਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੈਸਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
क्योंकि तैनू मैं घट घट विच वेखिया, तैनू रोम रोम विच वेखिया। हुण तू मेरे अंदर है, तू मेरी अखां च है, तैथों सोहना कोई नहीं ते ना कोई दूजा लवे ना लगे। मन ले तैनू छड्ड के मैं किसी होर कोल जावां, मैनू उहने अपना नहीं बनाउणा, क्योंकि दिसदा ही तू है। किसी होर कोल भी गया उहने कहना है तेरियां ते साहां च ही वसे है, तेरियां ते नज़रां च ही वसे है, तेरे ते दिल विच तेरियां गल्लां तेरे जज्बातां च वसे है। मैं तेनू अपना किवें बना ला सतनाम। कहंदे मैनू किसी ने अपना नहीं बनाउणा, क्योंकि सजना मैनू तू हर थां ते दिसदा। ये प्रीत दी निशानी है। जिथे रब नाल प्यार बन गया ना, ਉਹਨੂੰ फिर जीवां जंतुआं विच भी परमात्मा दिसदा। भगत नामदेव ने कुत्ते जो रब वेख लिया, भगत धन्ना जी ने पत्थर जो वेख लिया। माफ करियो सानू अजे तक गुरुद्वारे भी नहीं दसिया सतनाम। जिन्हां दी नज़र बन गई ना, उन्हां नूं अपना सज्जण ही हर एक चों दिसदा है। जो प्रेम बन गया, प्रीत बन गई ना, हर चेहरे चो सज्जण का चेहरा नजर आता है। हर थां ते सज्जण दीयां आवाज़ां सुणदियां ने। गुरु साहब कहते मैनू तेरे बिना दूजा तीजा दिसदा कोई नहीं। पहला ते दिसना नहीं, जे मैं किसी कोल जावां भी मैनू नेड़े किसी ने नहीं लाउणा। सब ने कहना है जो तेरे अंदर ही वसदा तू मेरा बनेगा। कहते मेरा है ही कोई। सगल द्वार तो छड्ड के कहियो तुहारो द्वार, दुनिया दे कर छड्ड के मैं तेरा हो गया हां। हलत पलत सवारियन नेह चल दित्तियां न जाए। मैनू उस सज्जण दे हिरदे दी सेजा ते ऐसे आनंद दा नेह चले आसन देता। कहंदे हलत पलत सवारियन, लोक परलोक मेरा सवार दिता। जिहदे परथाए सतगुरां ने कहा आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद रब कीता। कहंदी मेरा लोक भी सुखी आ, परलोक भी सुहेला है। मैनू पता मेरा सज्जण इस लोक विच भी वसदा ते परलोक विच भी वसदा। दुनियावी सज्जण ते तुहाडे नाल एक टाइम ते हो सकदे, हर थां ते नहीं हो सकदे, लोड़ पई ते हो सकदे। जद दुख पिया होवे, समा पास ना हुंदा होवे ते दुनियावी सज्जण ते उदों आउंदे आ। पर वो अकाल पुरख परमात्मा सज्जण प्यारा हर वेले अंग संग रहिंदा ए। संसार सागर ते रखियन, बोहड़ न जन्मे ताए। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਥਾਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਤੜਫਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਸਜਣ ਦੀ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਦੀ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸੱਜਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜੱਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰੋ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਲ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਜ ਸਰੇ।
अगले शब्द में सतगुर कृपा करते कहते जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। जिन्ना जिन्ना रब का नाम जपिया उन्होंने सारे कारज रास हो गए। असी सिर्फ इन्हां पंक्तियां नूं दुनियावी कामां तक रखते हैं भी हाँ जी मैनूं नौकरी नहीं सी मिलती वो मिल गई, वीज़ा नहीं सी लगता वो लग गया, क्योंकि महाराज कहते कारज रास होणगे। प्यारिओ जीवन के शुभ कर्मां का जिक्र सतगुर करते हैं, आ दुनिया के कारज चलते रहते हैं। ये तो तेरे कर्मां 'च लिखिया होया ना, तेनों मिल ही जाना है, बन ही जाना है। कुछ कर्म तेनों आप सत संगत करके बनाने पैने आ, नाम जपना पैना। महाराज कहते जिन्ना जिन्ना नाम जपिया उन्हां दे कारज सतगुर आप रास करते रहे। कारज किवें रास होए? भगत नामदेव जी का जीवन पढ़ो, भगत धन्ना जी का पढ़ो, उथों पता लगना परमात्मा किवें कारज रास करदा सी। ये नहीं ना भी मैं एक पाठ जपजी साहब का किया बाबा हुण तू सोची फिर मैं ते अपने कोलों लाता, मैं ते करता हुण तू मेरा फलाना काम कर दे। ते शर्तां ने वैट लाउणे आ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਧਿਆ ਦਰਗ ਹੈ ਸੱਚ ਖਰੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰਾਧਿਆ ਨਾ, ਜਪਿਆ ਦਰਗ ਹੈ ਸੱਚ ਖਰੀ। ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ। कहते तू नाम जपिया जदों दरगाह विच कल्ला सी, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग साही। जिथे मां नहीं होनी, प्यो नहीं होना, भैन भरा नहीं होणगे, नौकर सेवक सज्जण मित्र नहीं होणगे, कोई उत्थे परमात्मा दे नाम ने तेरा सहाई बनना। इस कारज का जिक्र करदे आ। ते मेरे वर्गा सारा दिन शब्द पढ़ भी लऊ जे 40 वारों, कहंदा यार काम ही नहीं बनिया अपना। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੰਨ ਲੈ ਗਏ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਜ ਚਰਨ ਹਰ ਭੋਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਭਵ ਜਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, कहते पलां च भाव सागर तो पार हो गया। जिंदा जी मरिया तो मुक्ति किने वेखी है? जे मुए को मुक्त देहेगा मुक्त न जाने कोयला। भगत कहते रब्बा जे मरिया नूं मुक्ति देनी, अग लगे तेरी मुक्ति नूं आएगी लेना। जिउंदा ते मैं दुखी आ, जिउंदा ते मैं रोटी रोटी नूं तरफां, लोकां नाल लड़दा फिरदा। हाँ गुरु किरपा करके अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, सतगुरु ना परथाए कहते गुरमुख आए जाए नसंग। वो बेपरवाह ने जमाने तो मरण का डर नहीं, जम्मण का खौफ फिक्र नहीं, जिंदगी जिउण की आस कोई नहीं, अपने जीवन च आनंद में रहिंदे आ। कहते आए हरख ना गए सोग, जग ते आए आ खुशी नहीं, गया दा गम कोई नहीं। माया आ गई हसना नहीं, गई ते रोना नहीं, हर वेले आनंद, क्योंकि अंदर हुण झुरदा नहीं, अंदर हुण डोलदा नहीं। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਐਡਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਿੰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 100 ਡਰ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਵਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਰੀ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਰੇ। ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਸੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਭ 'ਚ ਸੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦਾ, ਢੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਊੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੇ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਪਰੇ। ਜਦ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਣ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੂੜ ਆ ਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਭਰ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਡੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਦੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਲ ਦਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਲੈ ਮਰ ਮੁਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੰਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਤਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਸਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਰਦ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ, ਮਹਾ ਨਾਮ ਮਹੀਨੇ, ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 12 ਪਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 48 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ 23:30 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਣ ਬਣਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੀ ਪੁੱਤ ਗੁੱਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਪਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣਾ, ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਲੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕਉ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੀ। ਹੁਣ ਸੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼, ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣ, ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।